الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن تطيعوه تهتدوا. محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبی علیہ السلام کی سنتیں اور نبی علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہمارے کامیابی کے لیے دیا ہے۔ سنت کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس پانی پیتے وقت بسم اللہ کہنا یا ٹوپی لگانا یا ایسا کچھ چند سادہ سیدھا باتوں میں ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ سب سنتیں بہت اہم ہیں، بہت بڑی باتیں ہیں، لیکن سنت یہاں تک محدود نہیں ہے۔ آپ جتنا اوپر جائیں گے، جتنا اونچا جائیں گے، آپ جتنا پڑھے لکھے بنیں گے، آپ سنت کے گہرائیوں میں، ایک ایک سنت کے اندر کی حقیقتوں میں آپ جا سکتے ہیں۔ چند آداب کی باتوں میں سنت منحصر نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ஹஸ்ரத் அவங்க கேரளாவிலிருந்து வந்திருக்கிறாங்க. ஹஸ்ரத் அவங்க என்னுடைய உஸ்தாத். அவங்க கேரளாவில் நான் இஃப்தா படிக்கிற நேரத்தையில் ஹஸ்ரத் அவங்க எனக்கு உஸ்தாதாக இருந்து பல விடயங்கள் படித்து தந்திருக்கிறாங்க. அந்த அடிப்படையில் ஹஸ்ரத் அவங்க ஓதிய ஆயத் ஒயின் துதீஊஹு, நீங்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்கள இத்தாத் செஞ்சு வாழுவீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வெற்றி அடைவீங்க என்ற ஆயத்தை ஹஸ்ரத் அவங்க ஓதினாங்க. அந்த அடிப்படையில் நாம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய சுன்னத்தை நாம் ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து நடப்பது கட்டாயமான உண்டாகும். சுன்னத்துகள் இலேசாகத்தான் இருக்கும். இப்போ வலது கையால் சாப்பிட்றதுங்கிற விஷயம் இலேசாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் அல்லாஹு தாலா அந்த சுன்னத்தில் பல விடயங்களை வச்சிருக்கிறான். நபியுடைய ஒவ்வொரு சுன்னத்தையும் நாம் ஒவ்வொரு ஆளும், வசதியானவங்களோ வசதி இல்லாதவங்களோ, நபியுடைய சுன்னத்தை ஒவ்வொரு ஆளும் எடுத்து நடக்கிறது ஒவ்வொரு ஆளும் மீது கட்டாயமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விடயமாகும். நாம் ஒவ்வொரு ஆளும் நபியுடைய சுன்னத்தை எடுத்துக்கிட்டு எவ்வளோ நபியுடைய சுன்னத்துகளை நம்ம எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த சுன்னத்துடைய ஹக்கீக்கத்தை எடுத்துக்கிட்டு இன்னும் மேலே உயர்ந்து கொண்டே இருப்போம். تو سنت میں ان سب باتوں کے علاوہ ہمارے فکر اور ہمارے سوچ بھی سنت کے مطابق ہو، ہمارے آئیڈیالوجی بھی سنت کے مطابق ہو۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شادی دیر سے ہو اور اولاد کم ہو، بہت ترقی ہوگی، ملک کا بھلا ہوگا، لیکن ہم نبی علیہ السلام کے طریقے سے یہ سیکھتے ہیں جب شادی کی عمر ہو جائے، ایک آدمی بالغ ہو جائے، اگر اچھا رشتہ ہے، اگر وہ اس کو سنبھال سکتے ہیں تو نکاح میں تاخیر نہ ہو۔ خامخواہ نکاح میں تاخیر کریں گے، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ اگر اچھا رشتہ ہے تو نکاح کرانا چاہیے،
ورنہ بہت دور دراز کی فساد اور دور دراز کی فتنے ہوں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فکر اور طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ اگر رشتہ اچھا ہے تو شادی جلدی کریں. اور اولاد کے بارے میں یہ کہا گیا تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم. محبت والی اور فیملی ہسٹری دیکھ کر زیادہ جنم دینے والی لڑکیوں کو تم لوگ شادی کرو. میں قیامت کے دن فخر سے امت کے تعداد کو میں گنوں گا اور بتاؤں گا، فخر کے طور پر اس کو لوں گا. تو ایک فیملی ہے ان ہیلتھی انداز میں، یعنی ایسا نہیں کہ بچے جلدی جلدی ہو گئے ان کو پریشانی ہوئی، نہیں. اگر ان کو کوئی ہیلتھی پرابلمز نہیں ہے، ہر بچوں کے بیچ میں گیپ اچھا مل رہا ہے، تو ان کا دل کا میلان یہ ہو عافیت کے ساتھ مجھے جتنے بچے ہوں گے اتنا میں قبول کروں گا. ایسا نہیں ہے ایک ہوا یا دو ہوا تو سرجری کر لی، نسبندی کر لی. یہ سوچ یہ کسی آدمی کسی وجہ سے کر رہا ہے وہ ان کے لیے ٹھیک ہے. یہ سوچ ایسا ایک دو بچہ ہونا چاہیے بس، یہ سوچ ہمارے سنت کا سوچ نہیں ہے. تو ہمارا آئیڈیال ابھی دیگر امتیں مثلا یورپ میں کیتھولک لوگ اور ہندوستان میں ہندو لوگ، ان کے جو آئیڈیالوجی لینے والے سب ابھی کہتے ہیں کہ بچے ہمارے زیادہ ہو تاکہ ہمارے کمیونٹی کی ترقی ہو. میں صرف یہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آئیڈیالوجی، ہمارے فکر، ہمارے وجہت سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہہ رہا ایک ایک آدمی کو 10 بچہ ہونا چاہیے، یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں شادی کے بارے میں، فیملی لائف کے بارے میں کوئی بھی بات ہو. مثلا سنت کا یہ طریقہ ہے کہ ہم بسیط زندگی اختیار کریں گے، سمپل لائف اختیار کریں گے، اس میں ترقی ہوگی، اس میں عزت ہوگی. اگر ہم اچھا سا کار لیا مارکیٹ سے جا رہے ہیں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تواضع اور پیدا ہو جائے. ہم شرما جاتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اتنی بڑی نعمت نہیں ہے، اللہ نے مجھ کو دیا ہے. تو نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ جب بھی نعمتیں بڑھتی تھی، جب بھی بہت بڑا فتح وغیرہ ہوتا تھا، تو جس طرح فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام اس طرح سر جھکتے ہوئے آئے کہ اونٹ پر لگنے کو قریب تھا. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دیا، فتح دیا تو تکبر کے ساتھ نہیں، تواضع اور بڑھ گئے، انداز اور بدل گئے. تو یہ سب سنت کا طریقہ اور سنت کا سوچ ہمارے اندر آنا چاہیے. அவங்க என்னது சொல்றாங்கண்டா அல்லாஹு தாலாவுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய சுன்னத்துகளை நாம் ஒவ்வொருஆளும் எடுத்து நடக்கணும். அந்த சுன்னத்துகளை நம்ம எப்போ லேட்டாகி நம்ம வாழ்க்கையில் எடுத்துக்கொள்கிறோமோ அந்த நேரத்தில் அல்லாஹு தாலா நம்ம வாழ்க்கையில் கஷ்டத்தையும் இழுவரையும் அல்லாஹு தாலா தருகிறான். சுன்னத்துங்கிறது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க இந்த சுன்னத்தை செய்திருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அதை செய்வது தான் நம்மளுடைய வளமை. சுன்னத்தில் நம்மளோட தலையை ஓட்டி அல்லது நம்ம ஐடியாலஜியை ஓட்டி இது இப்படி ஒன்று இருக்கு, இது சரி வருமா, இதை எடுத்து நடக்கலாமா, இந்த சுன்னத்தை எடுக்கலாமா என்று எடுக்கிறது, அப்படி சிந்திக்கிறது, அது நபிக்கு நாம மாற்றமாக நடப்பது தான் அதனுடைய விடயமாக இருக்கிறது. ஹஸரத் அவங்க ஒரு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய ஹதீஸை சொன்னாங்க, தஸவ்வஜுல் வலூதல் வதூத், நீங்க திருமணம் முடிக்கிற إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فلا நிக்காவுடைய விஷயத்துல சுன்னா நமக்கு எதை சொல்லுதுண்டா, எப்ப நீங்க ஒரு பெண்ணை போய் பாக்குறீங்க, அவருடைய தீனை பொருந்தி கொண்டுட்டீங்க, அவ மகர நம்மளை பொருந்தி கொண்டா, அவன் நம்மளை அகலாக்க பார்த்து பொருந்தி கொண்டுட்டாங்கண்டா, நம்ம அந்த திருமணத்தை அவசரப்பட்டு முடிச்சு வைப்பது தான் அதனுடைய சுன்னத்தாக இருக்கிறது. அதே போல ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, நீங்க திருமணம் முடிக்கிற நேரத்தில் தஸவ்வஜுல் வலூதல் வதூத், இரக்கமுள்ள அன்புள்ள அதிகமாக பிள்ளைகளை பெறக்கூடிய பெண்களை பார்த்து திருமணம் முடிங்கன்னு
ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லிட்டு சொன்னாங்க, அப்படி நீங்க முடிக்கிறதுனால அதிகமான பிள்ளைகள் வாரத்தினால நான் அதை கொண்டு கியாமத் நாளையில நான் பெருமைப்படுறேன் என்ற ஒரு ஹதீஸ ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சொன்னாங்க. இந்த ஹதீஸ தற்காலத்தில் எப்படி மாறிட்டா, பிள்ளைகளை பெற விஷயத்துல நம்ம ஒரு ஆளும் என்ன செய்யறா, நம்ம பெறணுமா, நம்மள பிள்ளைகளை அதிகப்படுத்தணுமா என்கிறத எல்லாரும் யோசித்து தான் அந்த விடயத்தை செய்யற. ஒரு பிள்ளை ரெண்டு பிள்ளையோட ஒரு ஆளும் பொருந்தி கொள்ற. ஆனா ரசூலுல்லாஹ்வுடைய சுன்னத்தை அந்த நேரத்தையில நம்ம ஒரு ஆளுக்கும் ஞாபகம் வரல. அப்படி போறதுனால அது நம்ம அல்லாஹ்வுடைய தூதருக்கு நம்ம மாற்றமாக நம்ம அந்த விடயத்தை செஞ்சுட்டு வரோம். அல்லாஹ் தஆலா நம்ம முயற்சி செய்கிறோம், நம்மளுக்கு நியத்து சரியாக இருக்கிறது, ஒரு குழந்தை இரண்டு குழந்தை அல்லாஹ் தாரான், அதை பொருந்தி கொள்றோம், அது வேற விஷயம். அப்படி பொருந்தி கொள்ளாம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறோம், அங்க ஒரு விடயத்துக்கு போறோம், நீங்க ரெண்டு மூணு பிள்ளைகள் பெறுறது உங்களுக்கு ஆபத்து, நீங்க எப்படி செய்ய தேவையில்லை என்று இப்படியெல்லாம் ஒரு ஆள பேச்சை கேட்டு நம்ம ஆஃபியத்தாவும் இருக்கிறோம். அதை நம்ம மாற்றமாக அப்படி பெறத வேற விஷயத்துல நம்ம யோசிக்கிறோம் என்று சொன்னா, அதுவும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய சுன்னத்துக்கு மாற்றமாக நம்ம நடக்கிறதாகி மாறிடும். ஹஸ்ரத் இதை வச்சு என்ன சொல்ல வராங்கன்னு சொன்னா, நம்ம ரசூலுல்லாஹ்வுடைய சுன்னாவை எந்த அளவுக்கு ரசூலுல்லாஹ் பின்பற்றணும் என்று சொல்லியிருக்கிறாங்களோ அதை நம்ம பின்பற்றிட்டு போறதுதான் நம்முடைய வழிமுறையாக இருக்கிறது. एक कार लिया तो लग्जरी कार लिया तो नबी अलैहिस्सलाम का तरीका ये तवालु बड़े. அதே போல நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு போறோம், மார்க்கெட்டுக்கு போய் என்ன செய்யறோம், மார்க்கெட்ல போய் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய பண்பு எப்படி இருந்துச்சுன்னா, அல்லாஹ் நம்மளுக்கு வசதியை தந்திருக்கிறான், நல்ல பணத்தை தந்திருக்கிறான் என்றா கிபர் அடிக்கிறத பெருமை அடிக்கிறத ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க விரும்பல. அங்கேயும் நான் ஒரு வசதியானவனா, லக்ஸரி கார் வச்சிருக்கிறேன், நான் வசதியா இருக்கிறேன்னா அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ரசூலுல்லாஹ்வுடைய சுன்னத் என்னன்னா தவாது, பணிஞ்சி போறதுதான். அதை வச்சு பெருமை அடிக்கிறது நம்மளுடைய வழிமுறை இல்லை. नबी अलैहिस्सलाम عربي. وكذلك طريقة النبي عليه الصلاة والسلام يعني ممتازة ولطيفة وعجيبة. كان إذا ابتلي بالشدائد يتكلم يعني بالرجاء كأنه فتح كل شيء، وإذا أتى عليه الفتوح وإذا أتى عليه النعم يتواضع. فتح مكة وهو يدخل فاتحا بعد 8 سنوات، وقريش قد سلمت هزم انهزامهم، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة يعني ورأسه منحنٍ بالتواضع. وكذلك في الخندق في غزوة الأحزاب كان في فقر وفاقة وشدة، الناس لا يجدون سعة. في ذلك الوقت يتكلم عن فتح خزائن الملوك، عن فتح خزائن الأرض. هذا طريق ممتاز جدا، الناس غالبا يتعاملون بخلاف هذا. إذا أتى عليهم الفتوح يتكبرون، وإذا أتى عليهم الشدائد يخافون. النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأمور حينما يأتي عليه الشدائد تكلم بالعزة، تكلم بالفخر، وتكلم عن الفتوح. ولما أتى عليه الفتوح والنصر تواضع. يعني هكذا النبي عليه الصلاة والسلام أموره يعني لطيفة ممتازة، لا بد أن نتعلم منها كثير من الحقائق. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை நம்ம ஒராளும் விளங்கி ரசூலுல்லாஹ் வாழ்க்கை எப்படி அவங்க அழகான முறையில் அமைச்சு கொண்டாங்களோ அந்த விதத்தில் நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்ம அமைச்சு கொள்வது ஒரு ஆள் மீது கட்டாய கடமையாக இருக்கிறது. அதுக்கு அவங்க உதாரணம் ஒன்று சொல்றாங்க, என்னண்டா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க
அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வெற்றி அடைஞ்சிட்டுன்னு சொன்னா அந்த வெற்றியில நேரத்தில் ரசூலுல்லாஹ் எப்பயும் பெருமை அடிக்க மாட்டாங்க. ஏதாவது வெற்றி ஒன்று வருது, அந்த வெற்றியை ரசூலுல்லாஹ் சந்தோஷப்படுவாங்க, அந்த சந்தோஷமாக வச்சு கொள்வாங்க. ஆனா அந்த வெற்றியை வச்சு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க ஒரு காலமும் பெருமை அடிக்க மாட்டாங்க. 8 வருஷத்துக்கு பின்னால ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஃபத்ஹு மக்கா வெற்றி கொள்ளப்படுகிறது. வெற்றி கொள்ளப்பட்ட நேரத்தில் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த மக்காவுக்குள்ள நுழையிற நேரத்தில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பெருமை அடிச்சிட்டு ரசூலுல்லாஹ் நுழையல. இதுக்கு மாற்றமாக ஃபத்ஹு மக்கா வெற்றி அடைஞ்ச நேரத்தில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க தவாது பணிவுத்தன்மையை பணிவோட தான் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க அந்த மஸ்ஜிதுல் ஹரத்துக்குள்ள ரசூலுல்லாஹ் நுழைஞ்சாங்க. ரசூலுல்லாஹ் ஏதாவது ஒரு யுத்தத்துக்கு போறாங்கன்னு சொன்னா ஆசைப்படுத்துவாங்க, சஹாபாக்களுக்கு ஆசை ஊட்டுவாங்க. நீங்க இப்படி இந்த யுத்தத்துல போய் வெற்றி அடைஞ்சா, இந்த விஷயத்தை எடுத்தா உங்களுக்கு கண்ணியம் கிடைக்கும், இஸ்ஸத் கிடைக்கும், மரியாதை கிடைக்கும் என்கிறத ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பயான் செய்வாங்க. ஆனா வெற்றி அடைஞ்சதுக்கு பின்னால, அந்த யுத்தத்திலேயோ ஏதோ ஒரு விடயத்துல வெற்றி அடைஞ்சதுக்கு பின்னால ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க ஒரு காலமும் பெருமை அடிச்சுக்கிட்டு போக மாட்டாங்க. தன் வாழ்க்கையில தவாதுவ பணிவுத்தன்மைய ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க தன் வாழ்க்கையாக அமைச்சு கொள்வாங்க. இந்த விடயத்திலிருந்து தன் வாழ்க்கையில இது ஒரு சிறந்த ஒரு வழிமுறை, ரசூலுல்லாஹ் இப்படிதான் நடந்திருக்கிறாங்க, அந்த வழிமுறையை நம்ம எடுத்து நடக்கிறது ஒரு ஆள் மீது கடமையாக இருக்கிறது. الناس في هذا الزمان يتدربون ويتمرنون ليختاروا الطريق الإيجابي في حياتهم، في معاملاتهم وفي فكرتهم. فهناك نرى لايف ستايل ترينر، لايف ستايل كوتشنج، موتيفيشن. هذا نرى في هذه الزمان، يعني الناس يتدربون ويتمرنون لكون حياتهم وفكرتهم على طريق إيجابي. ثم إذا رأينا تعاليمهم وكذلك ماذا يعلمون، نرى كل شيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتقبل الناس بوجه طلق. وكذلك هناك كتاب لروبن شرما، كتاب 5 AM Club. 5 AM Club هو يقول الناجحون في هذا العالم يعني هم يستفيدون من الأوقات في الفجر وبعد الفجر. سمى كتابه 5 AM Club. يعني قد انتشر هذا الكتاب وبيع ملايين من النسخة، ولكن هذا الأمر أمر بسيط علمه النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستيقظ في الفجر، وكذلك أنه قد بورك لأمتي في بكورها. فنحن نتعلم هذا الأمر أمرا بسيطا، والناس يرونه أمرا كبيرا ويصنفون فيه. فهكذا يعني كثير من الأمور هم يرونها سببا لنجاة حياتهم، وكذلك لجعل حياتهم على طريق إيجابي، positive thinking, positive life. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذه الأمور. مثلا في طريق الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان يبين عن دخول الجنة بغير حساب ولا كتاب، يدخل فيه 70,000. فقام واحد فطلب من أن يكون منهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنت منهم. ولما قام الثاني وطلب أن يكون في هذه الزمرة أو في هذه المجموعة، لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم، بل أجاب بطريق عال جدا، سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة، يعني عكاشة قد سبقك بها وسألها من قبل. لم يجب بطريق سلبي ولا بجملة منفية ولا بطريق سلبي. هكذا كثير من العمر، كيف نتكلم، كيف نفكر، متى نستيقظ، ما هو طريق النجاة، ما هو سر
النجاح كل شيء علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. بينت هذا الأمرين للمثال. 5 AM club وكذلك positive thinking كل شيء الحمد لله في تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم نراها متوفرة. هذا كتاب لروبن شرما الناجحون في الحياة يستيقظون في الصباح. هذا أمر بسيط لن تعلمناه. அதாவது ஓராளும் அதிகமான மக்கள் தன் வாழ்க்கையை பாசிட்டிவாக சிந்திக்கிறாங்க. என்ன வாழ்க்கையில இப்படி இப்படி நடந்து கொள்ளணும், இப்படி இப்படி செஞ்சு கொள்ளணும் என்கிறத அதுக்கு முயற்சி செய்யறாங்க. சிலர்கள் கிதாபுகள் இருக்கிறாங்க. அப்படின்னா யார் ஆரம்பத்தில் சுபகுலி நேரத்தையில ஆரம்பமாக யார் எழும்புறாங்களோ அவங்க வெற்றி அடைவாங்க என்று இப்படி தனிப்பட்ட ரீதியில பல கிதாபுகளை எழுதியிருக்கிறாங்க. ஆனா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன இதை இலேசான முறையில் நமக்கு சொல்லி தந்தாங்க. சிலர் என்னதுன்னா சிலர்கள் வாழ்க்கையில நீங்க பாசிட்டிவாக சிந்திச்சு வெற்றி அடையணும்டா அதுல முதலாவது எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க 5 AM நீங்க 5 மணிக்கு எழும்பணும், நேர காலத்துல எழும்பணும்ங்கிறத எழுதப்பட்டிருக்கு. ஆனா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இதை இலேசான முறையில சொல்லி தந்தாங்க. பூரிக்க யாரு அல்லாஹு தஆலா காலை நேரத்துல பரக்கத் செஞ்சிருக்கிறான், சுபஹுலே தொழுகிறது பரக்கத் என்கிறத ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க இலேசாக நம்மளுக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க. ஆனா ஓராளும் இந்த வாழ்க்கையில நம்ம வெற்றி அடையணும்ங்கிறத பல விஷயங்களை வச்சு சிந்திக்கிறாங்க. நம்ம இப்படி செஞ்சா வெற்றி அடைவோமா, அப்படி செஞ்சா வெற்றி அடைவோமாங்கிறத சிந்திக்கிறாங்க. ஆனா அந்த அவ்வளவு விஷயத்தையும் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நமக்கு இலேசான முறையில சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க. அதுக்கு உதாரணம் தான் காலையில நீங்க நேர காலத்துல எழும்புறீங்களா, பூரிக்கு அல்லாஹ் தஆலா அந்த பொழுது உங்களுக்கு அந்த நாளை உங்களுக்கு அல்லாஹ் பரக்கத் செஞ்சிருக்கிறான் என்கிறத ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இலேசான முறையில நம்மளுக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க. அதே போல ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தன் பேச்சை எப்படி அமைச்சு கொள்வாங்கண்டா இல்ல அப்படி ஏலாது, நீங்க அதுக்குள்ள வரமாட்டீங்க என்கிற மாய ரசூலுல்லாஹ் ஒரு காலமும் சஹாபாக்களுக்கு அவங்க அப்படி அந்த ரீதியில ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பேச மாட்டாங்க. எப்பயும் ரசூலுல்லாஹ் அந்த மக்கள்கிட்ட பேசுற நேரத்தில பாசிட்டிவாகத்தான் ரசூலுல்லாஹ் பேசுவாங்க. அதுக்குதான் ஹஸ்ரத் அவங்க ஹதீஸ்ல ஒரு உதாரணத்தை சொன்னாங்க. ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க 70,000 பேர் எந்த ஒரு கேள்வி கணக்கும் இல்லாம சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க என்று ரசூலுல்லாஹ் சொன்ன நேரத்தில் ஒரு சஹாபி எழும்பினாங்க. உகாஷா ரலியல்லாஹு தஆலா எழும்பினாங்க. எழும்பி சொன்னாங்க, யா ரசூலுல்லாஹ் அந்த கூட்டத்தில் நான் இருப்பேனா என்று கேட்டாங்க. ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, நீங்க அந்த கூட்டத்தில் இருப்பீங்க, அந்த 70,000 பேருக்கு நீங்களும் வந்துடுவீங்க என்று ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க. உடனே இன்னொரு சஹாபி எழும்புறாங்க, யா ரசூலுல்லாஹ் நானும் அந்த கூட்டத்துக்குள்ள இருப்பேனா என்று கேட்டாங்க. ரசூலுல்லாஹ் அவரது பதில் சொன்னாங்க, நீங்க வரமாட்டீங்க, நீங்க அந்த கூட்டத்துக்குள்ள இருக்க மாட்டீங்க என்று நெகட்டிவான முறையில் ரசூலுல்லாஹ் அந்த சஹாபிக்கு பதில் சொல்லல. ரசூலுல்லாஹ் பாசிட்டிவான முறையில் சொன்னாங்க, உங்களை விட உக்காஷா முந்திட்டாரு. ரசூலுல்லாஹ் சொல்லிருக்கலாம் அந்த கூட்டத்தில் நீங்க இருப்பீங்க இல்ல இருக்க மாட்டீங்கன்னு நெகட்டிவான முறையில சொல்லிருக்கலாம். ஆனா ரசூலுல்லாஹ் அவரத எப்படி நடந்து கொண்டாங்க, உங்களை விட உக்காஷா முந்திட்டாரு, அந்த சஹாபி முந்திட்டாருங்கிற விஷயத்த ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அதாவது ரசூலுல்லாஹ் எப்பயும் மக்களுக்கு பாசிட்டிவான முறையில வாழ்க்கையை எப்படி எப்படி அமைச்சு கொள்ளணும் என்கிறத ரசூலுல்லாஹ் பலர்கள் கஷ்டப்பட்டு சிந்திக்கிறாங்க. ஆனா ரசூலுல்லாஹ் இலேசான முறையில இந்த உம்மத்துக்கு ரசூலுல்லாஹ் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாங்க. الآن أنا إن شاء الله أختم الكلام بتوجيه نظركم إلى طريق السنة في بيوتنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته يعامل أهله بمعاملة حسنة. يقول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن وكان يكون في محنة أهله، يعني يساعدهم في أمور بيوتهم، وكذلك يفعل كل شيء بنفسه. كان يعامل مع أهله وأولاده بمعاملة حسنة ممتازة.
وأرشدنا وقال لنا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وثانيا لا بد أن نقيم بعملين في بيوتنا. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا أن نقرأ القرآن في البيوت، فعلينا أن نقرأ بصوت مرتفع حتى ينتبه الآخرون، وإذا كان وقت غير مناسب إن شاء الله نقرأ سرا حتى لا نشوش الآخرين ولا يكون لهم إيذاء. وأحيانا إذا احتجنا إلى أن نرفع صوتنا يعني نقرأ بصوت عال. لما؟ إن شاء الله يكون بيئة البيت بيئة دينية وبيئة إيمان وعمل. لا تجعلوا بيوتكم قبورا وقرأوا القرآن فيه. وثانيا أن نصلي النوافل وكذلك السنن في البيوت. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا وقال لنا كل صلاة المرء أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالصلوات المفروضة الأوقات الخمسة نقيم مع الجماعة في المساجد. النوافل والسنن إن شاء الله نقيمها في البيوت. صلاة الضحى وصلاة التهجد وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة وصلاة السفر. لا بد أن يكون بيوتنا عامرة بالصلاة وقراءة القرآن إن شاء الله. ரசூலுல்லாஹ்வுடைய வாழ்க்கை வீட்டுக்குள்ளேயும் ஒரு சிறந்த ஒரு முறையில தான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்கள வீட்டுக்குள்ளேயும் வழிகாட்டி தந்திருக்கிறாங்க. எப்படி என்ன சொன்னா, ஆயிஷா ரலியல்லாஹு தஆலா சொன்னாங்க, ரசூலுல்லாஹ் எப்படி நடப்பாங்கண்டா கான குல்குஹு குர்ஆனா. ரசூலுல்லாஹ்வுடைய நற்குணம் எப்படி இருக்கும் என்று கேட்கப்பட்ட நேரத்தில் ஆயிஷா ரலியல்லாஹு தஆலா சொன்னாங்க, அவங்களுடைய நற்குணம் குர்ஆனாகத்தான் இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. அதே போல ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வீட்டுக்குள்ள போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு நபி என்ற ரீதியில அந்த வீட்டுக்குள்ள அவங்க நடக்க மாட்டாங்க, பெருமை அடிச்சுட்டு நடக்க மாட்டாங்க. ரசூலுல்லாஹ் வீட்டுக்குள்ள போயிட்டாங்கன்னா தண்ட வேலையை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தானாகத்தான் செய்வாங்க. அதே போல கேட்கப்பட்டுச்சு, ரசூலுல்லாஹ் வீட்டுக்குள்ள வந்தா என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்கப்பட்டுச்சு. சொன்னாங்க ரசூலுல்லாஹ் மனைவிமாரு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வீட்டுக்குள்ள வந்தாங்கண்டா வீட்டுடைய தேவைகளை கவனிச்சு வீட்டுடைய வேலைகளையும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க செய்வாங்க என்கிற விஷயம் சொல்லப்பட்டுச்சு. ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, கைருக்கும் கைருக்கும் லி அஹ்லிஹி வன கைருன் லி அஹ்லின்னு சொன்னாங்க. வீட்டுக்கு எப்படி சொன்னாங்க, உங்களை சிறந்தவங்க உங்களோட வீட்டுக்குள்ள சிறந்தவனாக யார் இருக்கிறீங்களோ அவங்க தான் சிறந்தவங்க சொல்லிட்டு ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, நான் என்ற குடும்பத்துல சிறந்தவனாக இருக்கேன் என்ற விஷயத்தை இந்த உம்மத்துக்கு சொன்னாங்க. நம்ம எப்ப நம்முடைய வீட்டுடைய சூழல் சிறப்பாக அமைதோ அந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் அந்த வீட்டுடைய சூழலின் மூலமாக நம்மளை நல்லவராக அல்லாஹ் மாற்றிடுவார். அதனால நம்ம வீட்டுக்குள்ள ஒவ்வொரு நாளும் 2 அமலை நம்ம வீட்டுக்குள்ள செய்யணும். முதலாவது கிராத்துல் குர்ஆன். குர்ஆன் அந்த வீட்டுக்குள்ள ஓதப்படணும். எந்த அளவுக்கு ஓதப்படணும்டா சத்தம் போட்டு ஓதப்படணும். என்னதுக்கு சத்தம் போட்டு ஓதுறா, அந்த வீட்டுடைய சூழலை தீனியத்தான சூழலாக மாத்துறது, மார்க்கம் உள்ள ஒரு சூழலாக மாத்துறது. அந்த நேரத்தில் முனாசபில்ல பொருத்தம் இல்லாம இருக்கு, அந்த நேரத்தில் நம்ம அமைதியாக ஓதுறோம், அது வேற விஷயம். ஆனா அந்த வீட்டுடைய சூழலை மார்க்கம் உள்ள ஷரியத்தின் அனுப்பையில மாத்துறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம வீட்டுக்குள்ள முதலாவது அமல் கிராத்துல் குர்ஆன், குர்ஆன் ஓதப்படணும். ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, லா தஜஅலு புயூத்தக்கும் குபூரா, உங்களுடைய வீடுகளை நீங்க மக்பராக்களை போன்று நீங்க மையத்தை அடக்கம் செய்யப்படக்கூடிய இடமாக மாற்றிக் கொள்ளாதீங்க. மக்பராக்கு எந்த நேரமும் எல்லாரும் போய் ஓதுறல்ல, அத போல குர்ஆன் ஓதப்படாத வீடாக நீங்க மாற்றிக் கொள்ளாதீங்க என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க. ஆகையால் நம்ம வீட்டுல முதலாவது அமல் குர்ஆன் சத்தம் போட்டு ஓதணும். 2வது நம்முடைய வீட்டுல நஃபில்களை
நஃபிலான தொழுகையில நம்மள வீட்டுல நம்ம தொழுகி பழகணும். துஹா தொழுகையா, வித்ர் தொழுகையா, என்ன நஃபிலான தொழுகை இருக்குதோ அந்த நஃபிலான தொழுகைய நம்ம வீட்டுல தான் தொழணும். ஏனென்றா அல்லாஹு தஆலா தொழுகிறதுனால அந்த வீட்டுல பரக்கத்தை உண்டுபடுத்துறான். மார்க்கம் உள்ள ஒரு வீடாக அந்த வீடு மாறுது. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, அஃதலு ஸலாத்தில் மர்இ, ஒரு மனிதனுடைய ஆக சிறந்த தொழுகை எந்த இடத்துல தொழுகிறன்னு சொன்னா வீட்டில தொழப்படுதோ அதுதான் சிறந்த தொழுகைன்னு சொன்னாங்க. ஃபர்லான தொழுகையை தவிர, வாஜிபாக்கப்பட்ட 5 நேர தொழுகையை தவிர ஏனைய சுன்னத்தான தொழுகையில வீட்டுல தொழுகிறதுதான் சிறந்ததுங்கிறத ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வழிகாட்டினாங்க. அதாவது இந்த 2 அமலும், குர்ஆன் ஓதுற, நஃபில் தொழுகையை தொழுகிற, இந்த 2 விடயமும் நம்ம வீட்டுல நடைபெற்றா அந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்து மார்க்கம் உண்டாகும். மார்க்கம் உண்டாயினா சிறந்த ஒரு வீடாக அந்த வீட்டை நம்ம அமைச்சு கொள்ளலாம். ஆகையால நம்ம ஒரு ஆளும் நம்ம வீட்டை ரசூலுல்லாஹ் தொழிலுக்கு போவாங்க, தொழில போனா யுத்தத்துக்கு போவாங்க, எப்படி அங்க வழிகாட்டப்பட்டுச்சோ அதே போல வீட்டிலே ரசூலுல்லாஹ் நினைஞ்சாங்க இப்படி நடந்து கொள்ளணும் என்று வழிகாட்டி இருக்கிறாங்க. ஆக நம்ம ஒரு ஆளும் நபியுடைய சுன்னா, நபி ஒவ்வொரு விடயத்தில் எப்படி வழிகாட்டி இருக்கிறாங்களோ அந்த வழிகாட்டல் படி நம்ம ஒரு ஆளும் நடந்து கொள்வோம் என்று சொன்னா அல்லாஹு தஆலா அதை வெற்றியை தந்திருக்கிறான். எல்லாம் அல்லாஹ் நபியுடைய சுன்னாவை எடுத்து நடக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை எனக்கு உங்களுக்கு நம்ம குடும்பத்துக்கு அல்லாஹ் தந்தருவானாக. வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்.